परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर मोर परमाराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा मोर परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा मोर पूज्यपाद आचार्य देव मोर सभींकर रातुल श्रीचरण रे कोटि कोटि अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करे और मोर ए वीडियो देखुथिबा समस्त इष्टप्राण गुरुभ्राता भक्तिमयी माँ मानू मोर अंतररू श्रद्धा प्रीति रानंदित जयगुरु भल पाइबा और प्रणाम निवेदन करे। बंधुगण आजिर ए वीडियो को लाइक टे करंतु, कमेंट्स रे जयगुरु लिखंतु। आउ एमिति सबुदिन आत्मिक कथा सुनिबा पई आम चैनल जयगुरु प्रार्थना को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिबा बेल घंटीर ऑल को दबांतु। तेबे आसंतु ए सुंदर विषय वस्तु को जीवा। आज ए सुंदर विषय वस्तुटी हेउची धर्म काहींकि कर्म बिना दुर्बल हुए। मनुष्य धर्म को नहीं जो धारणा धरिछि सेठारे बहुत बड़ भूल आम निजर जीवन रे करिथाउ। आमे धर्म को मने करूथिलु केवल पंचंग पढ़िबा, पुराण पढ़िबा, मंदिर को जिबा, पूजा करिबा, व्रत उपवास करिबा किंबा प्रवचन देबा। किंतु बंधुगण धर्म कौन यह प्रकृत रे न बुझिबारु आमर आचरण एपरी हो जाइछि, जहा द्वारा धर्म आउ आचरण अलग अलग होई पड़िछि। एठारे परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र कौन कहउछन्ति सुनंतु। पत्थर कौड़ी ग्रंथ बाणी नंबर 195 रे लिखा जाइछि, तुमर धर्म भाव बा बोध जेते क्षण कार्य अभिव्यक्त होई न उठिछि सेते क्षण तुमे धर्मर ओली तलकु भी जाइना हो। आउ जे धर्म भाव वास्तव रे अभिव्यक्ति देबाकू मनुष्य को शिथिल करी तोले ताहा अंधतमर ही आलोक मलिन प्रशस्त वर्म। यह एते गभीर उपदेश जे गोटिए सेकंड रे मनुष्यर समस्त धारणा बदलाई दे पारे। बंधुगण मन देई शुणंतु श्री श्री ठाकुर कौन कहउछन्ति। धर्म हेउची आचरणर वस्तु, माने जदि तुमर आचरण रे धर्म फुटी नहीं तेबे सेई धर्मर कौनसी प्रयोजन नहीं। धर्म जदि न फुटिला तोर जीवनर प्रति कर्मे बातिल करी रख ताहाकू किए बए परी धर्मे। यह अवश्यातीत सठिक कथा। गीता मध्य सेही एक कथा कहे। आमे देखिबा जे भगवान श्रीकृष्ण गीतार यही प्रकार स्पष्ट उपदेश देइछन्ति। धर्म केवल वक्रता नुहे, धर्म कार्य देई, आचरणर देई, व्यवहार देई। भगवान श्रीकृष्ण कहउछन्ति नियतं कुरु कर्म त्वं नियत कर्म कर पार्थ अकर्म से कर्म श्रेष्ठ देह निर्भाव भी संभव नहीं कर्म त्यागे जो अवशेष। माने तुमर निर्दिष्ट कर्म तुमे कर। भगवान श्रीकृष्ण केउठी कहि नथिले सुंदर उदाहरण देबाकू किंबा धर्मर कथा खाली कहिबाकू। तार आगे से कहिछन्ति तुमे कर्म कर, कारण कर्म भितरे धर्म फुटी उठे। एहारी उपरे एक छोट कहानीटे बंधुगण आपण मानक सम्मुख रे कहि रखिबाकू चाहे। मन देई सुनिबे, मन को पाइले कमेंट्स रे जयगुरु लिखिबे। जने प्रतिष्ठित पंडित सुंदर प्रवचन दियंती। तांको विभिन्न धर्म अनुष्ठानरू निमंत्रण आसे प्रवचन देवा पाई। तांकर कथा सुनी श्रोतागण अभिभूत होई पड़ती। थरे तांको पाख ग्राम रे पंडितंकर प्रवचन देवार कार्यक्रम थाए। स्त्री तांकर शीघ्र घरर सबु काम सारी स्वामींकर प्रवचन सुनिबाकू पाख गाँ को गले। सेदिन प्रवचनर विषय थिला सात्विक आहार। सात्विक आहार शास्त्रानुमोदित प्रवचन सुनी समस्ते मंत्रमुग्ध होई गले। जे आहार संपर्क रे
ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କଲେ କାଲିଠାରୁ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ବଦଳେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ଘରକୁ ଫେରି ଖାଇବାକୁ ବସିଲେ। ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ିଦେଲେ। ମାତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଦେଖି ପଣ୍ଡିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ପଚାରିଲେ, ଇଏ କ'ଣ ସବୁ କରିଛ? ମୁଁ ଯେଉଁ ମାଛ ଆଣିଥିଲି ତାହା କ'ଣ ତରକାରୀ କରିନ? ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମାଛ ତରକାରୀ କରିଥିଲି, ମାତ୍ର ତାକୁ ସବୁ ଗୋବର ଖାତକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲି। ପଣ୍ଡିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, କଥା କ'ଣ କି, ମୁଁ ଆଜି ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ ସାରି ତୁମ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ତୁମେ ଯେଉଁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଆହାରର କଥା କହୁଥିଲ, ଶୁଣି ଭାବିଲି ଆମେ କେତେ ଭୁଲ ଜୀବନରେ କରିସାରିଛେ, ଆଉ ଏବେ ନୁହେଁ। ଏଣୁ ମାଛ ତରକାରୀ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଆମ ପାଇଁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଆହାର ତିଆରି କରିଛି। ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଏମିତି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଆହାର ହିଁ ଭୋଜନ କରିବା। ଏକଥା ଶୁଣି ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ରାଗରେ ଖୁବ୍ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ତୋର ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା କହୁଥିଲି ସେ କଥା କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ? ସେ ସବୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଆମେମାନେ ତାହା ହିଁ କରିଥାଉ। ଆମେମାନେ ଯେତେ ଭଲ କଥା, ଧର୍ମର କଥା କହୁ, ସେସବୁ ଆମେମାନେ ନିଜ ଆଚରଣରେ କରୁନା। ଏଣୁ ପ୍ରବଚନକୁ କେହି କେହି ପରବଚନ କହନ୍ତି। ଅନ୍ୟର କଥା ଆମେ କହିଥାଉ। ଏଣୁ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମର କଥା କହନ୍ତି ମାତ୍ର ଆଚରଣରେ କରନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଧର୍ମ କଥକ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମର କଥା କହନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ତାକୁ ଆଚରଣରେ କରନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବହାରରେ ଦେଖାନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଧାର୍ମିକ ପୁରୁଷ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଗୀତାରେ, କର୍ମଣେ ବାଧିକାରସ୍ତେ ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ। कर्म तेरा अधिकार है, फल पर तेरा बस नहीं। फल है तू मन बन कर्म का, अकर्म में तेरा आस नहीं। माने तोर अधिकार केवल कर्मरे, फलरे नुहे। यह धर्मर व्यवहारिक रूप। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर ତାଙ୍କର ଅମୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଥକୌଡ଼ିର ବାଣୀ ନମ୍ବର 195ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତୁମର ଧର୍ମଭାବ ବା ବୋଧ ଯେତେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ନ ଉଠିଛି, ସେତେକ୍ଷଣ ତୁମେ ଧର୍ମର ଓଳି ତଳକୁ ବି ଯାଇନାହ। ଆଉ ଯେ ଧର୍ମଭାବ ବାସ୍ତବରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦେବାକୁ ମଣିଷକୁ ଶିଥିଳ କରି ତୋଳେ, ତା ଅନ୍ଧ ତମର ହିଁ ଆଲୋକ ମଳିନ ପ୍ରଶସ୍ତ ବର୍ମ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଧର୍ମର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ହେଉଛି ଆଚରଣର ବସ୍ତୁ। ଯଦି ମଣିଷର ଆଚରଣର ଭିତରେ ଧର୍ମ ଫୁଟି ନ ଉଠେ, ତେବେ ସେଇଭଳି ଧର୍ମର କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ଯଦି ନ ଫୁଟିଲା, ତୋର ଜୀବନର ପ୍ରତି କର୍ମେ ବାତିଲ କରି ରଖ ତାହାକୁ, କିଏ ହେବ ଏପରି ଧର୍ମେ? ଧର୍ମ ଯଦି ନ ଫୁଟିଲା ତୋର ଜୀବନର ପ୍ରତି କର୍ମେ, ବାତିଲ କରି ରଖ ତାହାକୁ, କିଏ ହେବ ଏପରି ଧର୍ମେ? ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନର ପ୍ରତି କର୍ମ ଭିତରେ ସେହି ଧର୍ମ ଜୀବନ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବା ପ୍ରୟୋଜନ। ତା ନହେଲେ ଏପରି ଧର୍ମର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଯେଉଁ ଧର୍ମର କଥା ଆମେମାନେ ଶୁଣୁ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ ଓ ଗ୍ରହଣୀୟ। ଯେଉଁ ଧର୍ମର କଥା ଆମେମାନେ ଶୁଣୁ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ ଓ ଗ୍ରହଣୀୟ ମନେ ହୁଏ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେ, ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ଭାବ ଗଭୀର ଧର୍ମର କଥା କହନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ କିପରି ଚଳନ୍ତି? ଆଚରଣରେ ସେହି ଧର୍ମାଚରଣ କରନ୍ତି ତ? ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ସୁନ୍ଦର ଧାର୍ମିକ ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସେହି କଥାର ବିରୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ଏଠି ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପଣ୍ଡିତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସେ ପ୍ରବଚନ ଦେବା ପାଇଁ,
ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଶ୍ରୋତାଗଣମାନେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଘରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଠିକ୍ ଏହି ଘଟଣା ସମାଜର ସତ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ପ୍ରବଚନ ଦେବାକୁ ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଚନ ଜୀବିତ କରିବାକୁ ଜାଣୁନାହୁଁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ। ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ସମାଜ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣ, କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥ ବେଦ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଧର୍ମ ଏଠାରେ ହିଁ କହୁଛି, କରିବ ଯେପରି ଚଳିବ ସେପରି ନିଷ୍ଠା ଅନୁରାଗରେ, ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ବିରଙ୍ଗୀଳ ହୋଇ ଚଳିବ ସେପରି ବାଗରେ। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଧର୍ମ କ'ଣ? ସେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚା ବଢ଼ାର ଜୀବନ ଯଜ୍ଞ, ଇଷ୍ଟ ବୃତ୍ତିର ମଗ ଟାଣେ, ବଢ଼ାଇ ନେଇ ତୋଳ ଜଗାଇ, ଦୃପ୍ତ ହୁଅ ତୁ ସେବାର ଟାଣେ। ସତରେ ସତରେ ରୁହ, ହିଂସାକୁ ଛାଡ଼, ପ୍ରେମ କର, ସେବା କର, ଏହା ହିଁ ଧର୍ମ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଇ ଏକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱଧର୍ମେ ନିଧନଂ ଶ୍ରେୟଃ। ନିଜ ଧର୍ମରେ ରହି କାମ କର। ଧର୍ମ ହେଉଛି ଆମର ଆଚରଣ, ଧର୍ମ ହେଉଛି ଆମର କର୍ମ, ଧର୍ମ ହେଉଛି ଆମର ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରେମ। ଧର୍ମ କେବଳ ପୁସ୍ତକରେ ନୁହେଁ, ଧର୍ମ ହେଉଛି ତୋର ପରିବେଶ, ପରିବାର ପ୍ରତି ଆଦର, ସ୍ନେହ, ମମତା, ତୋର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ତୋର ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେବା, ତୋର ଶିଶୁ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ, ତୋର ପଡ଼ୋଶୀ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଜୀବନ୍ତ ଧର୍ମ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁ ତୁମକୁ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେୟାର ହେଲା, ସେଇ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ବି ଧର୍ମ। ଏବଂ ଏପରି ଗଭୀର ଧାର୍ମିକ ଓ ଅନୁଭୂତିମୟ ବିଷୟ ଦେଖିବାକୁ, ଶୁଣିବାକୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ପୁସ୍ତକ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା। ପୁସ୍ତକରୁ ପଢ଼ିଥିବା ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣର ଭିତରେ ଦେଇ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ହିଁ ଧର୍ମ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ବଞ୍ଚି ଉଠିବ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଯଥା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଧର୍ମ ଜୀବନ୍ତ ହୁଏ, ସେଠାରେ ଦୁଃଖ ଅପସରିଯାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଏଇଠି ରଖିବୁ। ଆମର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ରଖିବେ, ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଇଭଳି ଆତ୍ମିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଲ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମ ପିତା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ନିରୋଗରେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ରଖିବି। ଜୟ ଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।